बांग्लादेश बॉर्डर के पास एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी की रैली। ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल में एसआईआर करा करके बीजेपी खुद अपनी कब्र खोद रही। ममता बनर्जी ने कहा, जब तक मैं हूं कोई भी बंगाली बांग्लादेश नहीं जाएगा। प्रदीप भंडारी का हमला, कहा ममता बंगाल के साथ नहीं घुसपैठियों के साथ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में आयोजित एंटी एसआईआर रैली में जोरदार तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि मालदा जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर के करीब है और ऐसे में ममता बनर्जी की एसआईआर के खिलाफ ये रैली काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है और उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है और खास तौर से बीजेपी के खिलाफ भड़की है, उसमें जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवा करके चुनाव आयोग और बीजेपी ने कितना गलत किया। दरअसल आपको बता दें कि सीधे तौर पर ममता बनर्जी ने यह कह दिया है कि जब तक मैं हूं कोई भी बंगाली बांग्लादेश नहीं जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बंगाल और भारत के लोग अपनी परंपराओं और धर्म का सम्मान करते हैं और किसी पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं। इस रैली में ममता बनर्जी ने एसआईआर पर भी निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी बंगाल में कभी सफल नहीं हो सकती। ऐसे नियम लागू करके बीजेपी खुद अपने कब्र खोद रही है। बंगाल का नागरिक आपका समर्थन नहीं कर सकता। बिहार और बंगाल दोनों अलग अलग स्टेट है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ एक भी बंगाली को ना तो डिटेंशन कैंप में जाना होगा और ना ही उसे बांग्लादेश भेजा जाएगा। मैं यहाँ आपकी पहरेदार हूँ। बता दें कि इस दौरान ममता बनर्जी ने हिंदुत्व का मुद्दा भी उठाया और बोली कि बीजेपी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में उससे पहले एसआईआर करवाने की साजिश के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। अब जिस तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर के पास ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ इस रैली को संबोधित किया, तो इसको लेकर के बीजेपी हमलावर हो चुकी है। बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ममता बनर्जी का वीडियो शेयर किया और उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी का मुर्शिदाबाद के बॉर्डर जिले में रैली करना कमजोरी और निराशा की निशानी है। ममता बनर्जी और टीएमसी जानती है कि एसआईआर मरे हुए वोटर्स को हटाकर और गैर कानूनी घुसपैठियों को हटा करके वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण कर रही है। ममता बंगाल के साथ नहीं बल्कि गैर कानूनी घुसपैठियों के साथ खड़ी है, जो बंगाल के लोगों का हक छीन रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने इस रैली के दौरान जोरदार तरीके से एसआईआर और बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं इस रैली के दौरान ममता बनर्जी ने और क्या कुछ अपने संबोधन में कहा, एक बार आप भी सुनिए। পড়া আছে, তারা আমাকে সম্মান জানিয়েছেন, আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন জোহার, সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। মালদা জেলায় হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, আদিবাসী, তপশিলি সব মানুষ এবং গাজলটা হচ্ছে একেবারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বর্ডার অর্থাৎ ইটাহার এর পাশেই হচ্ছে গাজল। আর আমার জীবনে যে কাজটি আমি করে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে একলাখি গাজল। এই ট্রেন লাইনটা আমি করে দিয়েছিলাম এবং আমার সময় হয়েছিল। এটা আপনাদের কাছে একটা নতুন ফলক যুক্ত হয়েছিল। আগে এখানে খুব বন্যা হতো, মনে পড়ে সেসব দিনগুলোর কথা। আমি খুব আসতাম এবং দেখাও হতো সকলের সাথে, ভালোও লাগতো। আজকে আমি সকলকে বলি, আমি আজকে আপনাদের জন্য, আমি ভোট চাইবার জন্য আসিনি। আমি আজকে আপনাদের কাছে আপনাদের মনের যে দুশ্চিন্তা, সেই দুশ্চিন্তার কথা স্মরণ করে আপনাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য এসেছি। আমি আপনাদের পরিষ্কার বলি, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, ভয় পাবেন না।
ভীত হবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। মালদা জেলার মানুষ, মালদায় আমরা বলি আমসত্ত্বের বেলা, আমের খেলা। আমসত্ত্বের বেলা, আমের খেলা। সব মানুষের যোগাযোগের এটাই হচ্ছে যোগসূত্র। যখন দেখা হয় জনগণের মেলায়, আমি নিজের মতো করে ছন্দ তৈরি করি, কারণ আমার এটা করতে ভালো লাগে, এটা আমার অভ্যাস। আমি মনে করি আমার মা বোনেরা দেশের গর্ব, এবং যে সংসারে মহিলারা দায়িত্ব নেয় সে সংসার অনেক সুখের হয়, অনেক শান্তির হয়, তারাই সংসার চালান। আমাকে অনেকে বলে, দিদি আপনি যে 94টা 95টা স্কিম চালাচ্ছেন, কেন্দ্রীয় সরকার তো টাকা দিচ্ছে না। আমাদের এখন জানেন একটাই ট্যাক্স, জিএসটি ট্যাক্স। সব টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার তুলে নিয়ে যায়। আমরা প্রায় 1,87,000 কোটি টাকা ওপর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাই। তাছাড়াও এই যে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কাছে জিএসটি কাটা হতো, গদিবাবুরা একা ক্রেডিট নিচ্ছেন, কিন্তু আপনারা কি জানেন এর জন্য রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে 20,000 কোটি টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জিএসটিতে যে টাকাটা আমরা পেতাম সেই টাকাটাও কেটে নেওয়া হয়েছে। এখন তো শুনছি আবার সিগারেটের টাকাও কেটে নেবে। বলুন বাকি কি আছে? সবই তো দখল করছো। সারা ভারতবর্ষ দখল করেও লজ্জা হয় না। দখল করো গণতান্ত্রিক ভাবে, গণতান্ত্রিক অধিকারের মাধ্যমে, কিন্তু জোর করে কিছু দখল করতে গেলে মনে রাখবেন সেটা জরুরি অবস্থাকে মনে করিয়ে দেয়। এবং জরুরি অবস্থা যদি আপনারা জারি করতে চান সারা ভারতবর্ষে, তাহলে মনে রাখবেন মানুষ কিন্তু আপনাদের ক্ষমা করবে না। আজকে ক্ষমতায় আছেন, কাল দিল্লিতে ক্ষমতায় থাকবেন না, পরিষ্কার বলছি। আমি আপনাদের বলতে এসেছি, আদিবাসী মানুষরা, ভাই বোনেরা জেনে রাখুন, আপনাদের সারি ধর্ম, সারনা ধর্ম, অনেকবার আপনারা আমায় বলেছেন, আমরাও অনেক চিঠি লিখেছি, কিন্তু অনেক চিঠি আমরা লিখেছি, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখনো পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর করা যাবে না, এই আইন কিন্তু আমরাই করেছি। আজকে তপশিলি বন্ধু স্কিম, জয় জোহার স্কিম, বিরসা মুন্ডার জন্মদিনে ছুটি, রঘুনাথ মুর্মু, হুল উৎসব, করম পুজো, আমরা কিন্তু করেছি, এটা মাথায় রাখবেন। রাজবংশীদের জন্যও করেছি। পঞ্চানন বর্মন নামে বিশ্ববিদ্যালয়, রাজবংশী একাডেমি, রাজবংশী ভাষাকে স্বীকৃতি, সাঁওতালি ভাষাকে স্বীকৃতি, কুরুক ভাষাকে স্বীকৃতি, কুরমানিকে স্বীকৃতি, সাঁত্রি ভাষাকে স্বীকৃতি, হিন্দি ভাষাকে স্বীকৃতি, নেপালি ভাষাকে স্বীকৃতি আমাদের সরকার করেছে। মনে রাখবেন আমাদের সরকারের 94টা স্কিম আছে। আর একটা করলাম, সেটা হচ্ছে খুব গরিব অঞ্চল, প্রত্যন্ত অঞ্চল, যারা স্বাস্থ্য সেবা পায় না, তাদের আমি 210টা
মোবাইল স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি করে দিয়েছি আমাদের রাজ্যসভার এমপিদের টাকা দিয়ে, এবং সেটা যাচ্ছে এলাকায়, এবং এই 7 দিনে 1 লক্ষ মানুষকে পরিষেবা দিয়েছে। আপনারা জানেন, আমরা গর্ব করে বলতে পারি, আগে আপনাদের বলি মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় খুব বড় হচ্ছে নদীর ভাঙন এবং সমস্যা। একদিকে ফরাক্কায় ড্রেজিং হয় না, যখন বর্ষাকালে, গরমকালে লোকে জল পায় না, আর বর্ষাকালে জল ওভারফ্লো হয়ে আপনাদের বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। ফুলাহার, মহানন্দ, টাঙ্গন এবং পুনর্ভবা, তাছাড়াও গঙ্গা ভাঙনে প্রতি বছর 2005 সাল থেকে 2024 সালের মধ্যে মালদায় প্রায় 13,250 বিঘা অর্থাৎ 1,773 হেক্টর কৃষি ও বসত জমি নদী গর্ভে চলে গেছে। 218টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানিকচক ব্লকের বিল্লাইমারি গ্রামে গঙ্গা ও ফুলাহার নদীর 2 তীরে মধ্যেকার দূরত্ব কমিয়ে 500 মিটার হয়েছে। আপনারা জানেন, নদী আমাদের হাতে নেই, গঙ্গা আমাদের হাতে নেই। এই ভাঙন রোধ করতে গেলে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের আন্ডারে ছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু করেনি, সব দায় এড়িয়ে গেছে। পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের এর জন্য প্ল্যানিং করতে হবে। যদিও আমরা নদী ভাঙনের জন্য 200 কোটি টাকা দিয়েছি, এবং ফরাক্কাকে বারবার বলা সত্ত্বেও ড্রেজিং করা হচ্ছে না। মালদা ও মুর্শিদাবাদ উভয় জেলার নদীর ভাঙন রোধের জন্য 1,550 কোটি টাকার একটা প্রকল্প 2024-এও আমরা পাঠিয়েছি, তার জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও আমরা গঙ্গা, পদ্মা, ফুলাহাট, টাঙ্গন, মহানন্দা এবং অন্যান্য নদীর তীরবর্তী এলাকায় 592 কোটি টাকার বেশি ব্যয় করে 176টি কাজ সম্পূর্ণ করেছি। ভূতনির চর, কাটাহার চর, তীব্র এলাকায় মানুষকে রক্ষা করতে 150 কোটি টাকা দিয়ে এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন স্কিম করা হচ্ছে। বর্তমানে নদী ভাঙন উদ্যোগের অংশ হিসাবে রাজ্য সরকারের টাকায় 87 কোটি টাকার এখনো 17টা স্কিম চলছে। এবছরও আমরা 200 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি। আমি আগে একটু আপনাদের বলে দিই 2-1টা কথা। आपको बता दें कि इस समय पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसका मकसद वोटर लिस्ट से फर्जी वोटर्स को हटाना है। किसी भी वोटर का एसआईआर फॉर्म भरने से रह न जाए, इसके लिए फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख को भी 4 दिसंबर से बढ़ा करके 11 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। हाल ही में बिहार चुनाव से पहले वहां एसआईआर हुआ था और इस दौरान वोटर लिस्ट से 47 लाख फर्जी वोटर्स के नाम हटाए गए थे, और इसी वजह से जो विपक्ष है वो लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।